जी, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो हरियाणा के अंदर घटनाक्रम है उनकी जानकारी देनी है। और जो 31 तारीख का मोड़ा सापर अनाज मंडी के अंदर श्रद्धांजलि समागम मनाया जा रहा है, जिसमें शहीद शुभकर्म को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश से नहीं पूरे देश से किसान आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SKM नॉन पोलिटिकल से हमारे साथ सुखजीत जी और उनके साथी कुलविंदर सिंह जी, और आज़ाद किसान यूनियन से लोंगोवाल जसविंदर सिंह लोंगोवाल जी, मंजीत सिंह राय जी, मैं तेजवीर सिंह BK शहीद भगत सिंह से स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं आपको पहले 2 घटनाएं बता देता हूं कि लगातार पिछली 16 तारीख से जो अस्थि कलश यात्रा सी पूरे शांतमय ढंग से शंभू मोर्चा से शुरू होकर पंचकूला, यमुनानगर, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र से होते हुए परसों अम्बाला के अंदर एंटर हुई थी, जिसको हज़ारों गाँव से लाखों किसानों ने अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए, जिससे की वजह से हरियाणा सरकार जो नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं वो बखलाहट में आ चुके हैं। और उन्होंने परसों से ही वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की, अस्थि कलश यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की। कल जब हमारा नौजवान साथी नवदीप सिंह पुत्र जय सिंह, गुरकीर सिंह पुत्र जसवीर सिंह शाहपुर से, जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरे, जो कि सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल चली थी उसको समर्थन देने के लिए गए हुए थे, तो उनको मोहाली पंजाब एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी हमें सूचना कल शाम 6:30 बजे मीडिया के राहीं और कुछ साथियों के राहीं प्राप्त हुई। तो उसके बाद से लगातार मतलब कि हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसके तहत उन्होंने हमारे ऊपर मतलब कि आज एक जो चार्जशीट पेश करके उनका 2 दिन का रिमांड उन्होंने सरकार ने कोर्ट से मांगा है। लेकिन ये सब कुछ उससे पहले जो घटनाक्रम हुए, मैं उस पर एक आपको विशेष तरह से एक रिपोर्ट देना चाहता हूं कि कल सुबह जब अस्थि कलश यात्रा निकल रही थी गांव मर्दे साहब से, तो उससे पहले अर्ली मॉर्निंग उन्होंने क्या किया कि घरों के ऊपर दबिश करनी शुरू कर दी कि जो साथी अस्थि कलश यात्रा लेकर जा रहे थे, जैसे मेरे घर पे भी नोटिस चिपकाया गया। लगभग 50 के लगभग हमारे जो किसान साथी थे, किसान नेता थे, उनके घरों पे नोटिस चिपकाया गया। और जो नोटिस लगाया गया था वो CRPC 160 के तहत, जो कि एक गवाह का नोटिस होता है कि आप गवाही दें कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और 29 तारीख को हमें पेश होने के लिए बोला गया था। लेकिन जो आज एक FIR उन्होंने लॉन्च की है, जिसका उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें नवदीप के साथ हमारे सरबन सिंह पंडेर जी का और 28 और अन्य हमारे जो नेताओं का उनका नाम है, जिसमें 307 जैसे उन्होंने धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई हैं। तो ये एक फैब्रिकेटेड FIR आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात से मतलब कि उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको भ्रम में रखा गया कि जब हमें CRPC 160 के तहत आप गवाही के लिए बुला रहे हो, तो उससे पहले आप हमारे ऊपर नोटिस चिपकाते हो, तो आपको वो CRPC 41A का कि जिसमें हमें आरोपी माना जाए, तो उसका उन्होंने कहीं पर नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया था आज तक। और लगातार कलश यात्रा को मिल रहे सहयोग की वजह से, पूर्व समर्थन की वजह से सरकार बौखलाहट के अंदर है। अब जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि देश के हालात हैं, आज विपक्ष बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, मगर जनता चुप नहीं रहेगी। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल सरकार का गुलाम बन चुका है, जो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लेकिन इस FIR के अंदर हम आपको जनतक कर देंगे अपनी प्रेस नोट के साथ साथ, तो उसमें कहीं पर भी ये बात स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएगी कि 13 तारीख को अम्बाला SP और DC का बयान है कि हमने 4500 के करीब जो आंसू गैस के गोले गिराए गए किसानों के ऊपर, बुलेट चलाएगी, रबड़ बुलेट चलाएगी, सीधी गोलियां मारेगी, हमारे एक नौजवान किसान साथी को शहीद कर दिएगा। उसकी FIR दर्ज भी पंजाब पुलिस ने 0 FIR की है। उनको सब बातों को दरनिकार करके, जैसे प्रीतपाल सिंह को बोरी में डालकर पीटा गया और उसके लिए स्पेशल हाई कोर्ट सिट बनाती है, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं आता। और जो जैसा व्यवहार किया गया 9 तारीख से लेकर 8 तारीख को बैरिगेशन कर दी गई, उस FIR में लिखा कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, जबकि किसानों ने ही वो एक डिमांड जो रिमांड नोटिस मांगा है, उसके अंदर ऐसे तथाकथित मतलब कि जो सत्य बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से अगर आप उसको देखेंगे तो वो फैब्रिकेटेड है। और 2 दिन का रिमांड मांग लिया गया है नवदीप और गुरकीरत सिंह का।
पर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हरियाणा कभी भी इन चीज़ों से ना ही झुका है ना ही डरा है, क्योंकि हरियाणा के किसान एकजुट हैं। और जो शहीद शुभकर्ण सिंह है उसका श्रद्धांजलि समागम सब मिलकर मनाएंगे, क्योंकि शहीद सबके साझे होते हैं, वो किसी एक संगठन के नहीं, किसी एक नेता के नहीं, वो देश के शहीद हैं। तो ये सीधा सीधा एक तरह से दिखाती है कि सरकार कितनी बौखलाहट के अंदर है। चुनाव को भूलकर, किसानी मजदूरी के मुद्दों को भूलकर आज फिर से वो जो दमनकारी नीति अपना रही है, उसका आने वाले समय के अंदर सरकार को जो परिणाम हैं वो भुगतने पड़ेंगे। उसके लिए वो तैयार रहे, मगर किसान पूरे जोश और शांतिमय ढंग से अपना श्रद्धांजलि समागम मनाने के लिए पहुंचेंगे। जो आगे की कार्रवाई है वो मनजीत सिंह जी आपको बताएंगे। मनजीत सिंह जी राय, उसके बाद आपको ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਬਾਓ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ 28 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਮਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉਸ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 31 ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸੂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਬੁਲਟ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 0 FIR ਲੌਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 22 ਨੇਮ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, BJP ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ 22 ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਖਤ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜਰਾ ਪਿਆਊ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਸ਼ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁੜਵਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜਰਾ ਪਿਓ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ 31 ਤਰੀਕ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ 31 ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਝੂਠੀਆਂ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾੜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 29 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ 307 ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦਾਗੇ? ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਣ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਮੌੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ FIRਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ BJP ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਤੇ BJP ਉਹ RSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਵਨੀਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ। तो जो हरियाणा के अंदर की अभी स्थिति की बात है, उसका एक ज़्यादातर जो इतना बौखलाहट के अंदर सरकार का आना, उसका एक सीधा एक नतीजा ये था कि जैसे कल गांव रछेड़ी के अंदर आज हमारी अस्थि कलश यात्रा को आज ठहराव था, आज के दिन 29 तारीख का, तो वहाँ पे कार्यक्रम करने की तैयारी करने के लिए हमारे नौजवान किसान साथी, हमारे किसान आगू वहाँ पर गए हुए थे। तो उनके पीछे वहाँ पे पुलिस, CRPF जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो चली जाती हैं, तो उनको भारी विरोध गांव का झेलना पड़ता है। गांव सापर के अंदर भी यही हुआ था, जहाँ से गुरकीरत सिंह पुत्र जसवीर सिंह की गिरफ्तारी मोहाली एयरपोर्ट से कल हुई है। असल में हो क्या रहा है कि जैसे जैसे अस्थि कलश यात्रा आगे बढ़ रही थी, तो एक सवाल था जो हम सवाल लेकर जनता के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में हम गए थे कि सरकार ने आने वाले चुनाव के अंदर आपने एक ही सवाल करना है कि हमारे शहीद शुभकरण सिंह का कसूर क्या था, जो सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। और उसी सिरदर्द को उनको मिटाने के लिए उन्होंने ये जो मतलब कि प्रताड़ित करने का जो तानाशाह रवैया अपनाया है, जो फैब्रिकेटेड FIR दर्ज की है, ये उसका था। मैं आपको एक छोटा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि यही MLA थे अम्बाला के, यही SP थे जसनदीप रंधावा, यही DSP थे अर्शदीप,
जब हम बाढ़ग्रस्त किसानों की सेवा कर रहे थे, जब हम बांध बांध रहे थे, तब ये बोलते थे कि किसान यूनियनों के बिना ये संभव नहीं है। और ये ही इनको एक बड़ा जो मतलब कि दुविधा नज़र आती है कि हम किसान मजदूर के नाम पे पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। और यही किसान संगठनों की ताकत थी कि हमारे पास जींद से, हिसार से मंजीत राय जी, जसविंदर सिंह लौंगोवाल जी, सभी किसानों ने मदद की थी। उस समय में वो 50 के करीब लगभग गांव थे और उन गांवों ने क्लियर कर दिया था कि इस बार हम झुकेंगे नहीं, हम बताएंगे कि हम अपने किसानों के साथ, अपने शहीदों के साथ है। तो उसी भारी विरोध को देखते हुए वो, क्योंकि जो क्षेत्र है वो जो अभी मंत्री बने हैं असीम गोयल, तो उनका क्षेत्र वो पड़ता था जहां पर बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी बखलाहट आई है, क्योंकि उनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही थी। तो ये दमनकारी जो नीति अपनाई है, इसका हम विरोध करेंगे और डटकर जो 2 कॉलें तय हुई है कि सड़क जाम या रेलवे जाम, उसका हम पूरा करेंगे। और 31 तारीख के श्रद्धांजलि समागम में अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की गई तो और उसकी स्थिति आपको साथ के साथ एकदम से स्पष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि दोनों मोर्चे, खनौरी मोर्चा पे SKM नॉन पॉलिटिकल के साथ KMM और शंभू बॉर्डर से सभी किसान संगठन पूरे देश के अंदर अगली आने वाली कॉल के लिए तैयार हैं। मैं मनदीप सिंह कलेर, जो कलश यात्रा निकल रही थी उसके बाद जो सिनेरियो बना, उसमें जो 1-2 बातें निकल के सामने आती हैं उन पर चानना डालूंगा। कि एक तो ये हो गया कि सरकार चाहे सैनिक की हो और चाहे किसी की भी हो, जो पीछे से आर्डर चलते हैं वो ऊपर से आते हैं, और वो जो पहले खट्टर सरकार कर रही थी वही कर रही है जो सैनिक की सरकार। और इसके बाद लोकतांत्रिक देश में एक तो नौजवान को सिर में गोली मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और उसके बाद जो उसका समागम मनाते हैं उससे भी रोका जा रहा है। और ये लोगों के अंदर जो किसानों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है और बना है, और सरकारों को ये चुभता है। और जैसे इन्होंने देखा कि पंजाब में बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना लोगों ने बंद कर दिया, ऐसा ही अब जो सिनेरियो हरियाणा में क्रिएट हो रहा है, वो सरकारों की, मोदी सरकार की नींद उससे हराम होती है, और उसके ही विरोध में ये कार्रवाई करी जा रही है। लीडरों को गिरफ्तार करके आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये सरकार को सोच लेना चाहिए। जैसे एक स्प्रिंग की ताकत होती है, उसको जितनी ताकत से नीचे दबाया जाए वो उतनी ही ताकत से फिर ऊपर आता है। ये मोर्चा और जो लोगों की मानसिकता है ये ठीक ऐसे ही काम करती है। सरकार इसको जितना दबाने की कोशिश करेगी, ये मोर्चा उतना ही बड़ा होगा, और भी राज्यों में ऐसे ही बीजेपी का और जो लोगों के हक में बात नहीं करती वो सरकारों का विरोध करेंगे, लोग करेंगे। और अगर ये पर्चे वापस नहीं लिए गए तो 31 तारीख के बाद कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम मोर्चे की ओर से दिया जाएगा। और ये बात भी सरकार, पंजाब सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा सरकार अपनी फोर्सेस लगाकर इतना डिटेल में मनगढ़ंत घटनाएं घट के जो लोगों के घर में लोगों को रोक रही है, तो पंजाब सरकार के पास क्या वो अदारे नहीं हैं? 0 पर्चा दर्ज करने के बाद उस पर कोई अपडेट अब तक क्यों नहीं हुआ? इससे ये बात क्लियर होती है कि जहाँ तो पंजाब सरकार की नीयत में ही खोट है और जहाँ वो दब चुकी है, और दबी हुई सोच के साथ पंजाब के लोगों का नेतृत्व भगवंत मान नहीं कर सकता। और मैं ये बेनती करता हूँ कि सरकार इन बातों से बाज आ जाए और 31 तारीख के प्रोग्राम में उनको साफ दिख जाएगा कि लोगों का इकट्ठ और जो इनकी किसान मारू नीतियां हैं उनके विरोध में लोग जाग चुके हैं, और इस जागरूकता को कोई भी सरकार अब आने वाले समय में दबा नहीं पाएगी और उनको किसानों की मांगें माननी होगी। इतनी ही बातों के साथ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साथियों, और हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि 31 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोड़ा सापर अनाज मंडी पहुंचकर वहां पे कवरेज करें। कोई सवाल हो तो बताओ। ਸਵਾਲ ਹੈ हाँ, ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1% ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੇ 2 ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ, 31 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 31 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ। ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ NFL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, NFL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਖਾਦ ਵਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 2020 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਘੇਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 2020 ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੇਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਗਈ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 11-12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 100% ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂਗਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਸੈਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਓਗੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਸੈਲੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੈਲੋ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਖਰੀਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਲੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜਦ ਰਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ
ਉਹ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 26 ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ।